देख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करांगे कोरोना के नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर तो। पूरे सूबे दे विच मौतां दा अंकड़ा, कोरोना के चलदे मौतां दा अंकड़ा लगातार वध रहा। हुण वड्डी खबर सामने आ रही है पटियाला तो, जिथे कि कोरोना के नाल दो होर लोकां दे दम तोड़िया। 60 ते 52 साला दो लोकां दी मौत हुई है कोरोना के कारण। पटियाला दे विच हुण तक कोरोना के नाल 15 लोकां दी मौत हो चुकी है। पंजाब दे विच कोरोना के नाल 235 लोगों की हुण तक जान जा चुकी है। सो लगातार ये मामले वधदे हुए नज़र आ रहे हैं। हुण पटियाला दे विच कोरोना के चलदियां दो लोगों की मौत हुई है। इस करके लगातार साडे वल्लों भी सरकार वल्लों भी अपील की जा रही है कि जिहड़ियां भी सरकार दी हदायतां ने उहदी खास तौर पर पालना की जाए। यही एक साडे कोल बदल है जिस दे नाल असीं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं तो जित भी सकते हैं। तो लगातार मरीजों का अंकड़ा वधदा हुआ नज़र आ रहा। सूबे के विच मौतों का अंकड़ा वध रहा है। पटियाला भी लगातार हॉटस्पॉट बनया हुआ। पटियाला के विच कोरोना के नाल हुण दो होर लोगों की मौत हुई है। 60 ते 52 साला दो लोगों ने दम तोड़िया। जेकर कुल मौतों की गल की जाए जिले के विच तां पटियाला जिले के विच हुण तक कोरोना के नाल 15 लोगों की मौत हो चुकी है। गल पूरे सूबे की की जाए तो पंजाब च कोरोना नाल 235 लोग कोरोना कारण दम तोड़ चुके हैं। हुण गल करदे हां गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप गायब होने के मामले की। हाईकोर्ट की सेवा मुक्त जज नविता सिंह नूं इसका जिम्मा सौंप दिता गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील ईशर सिंह उन्होंने सहयोग देणगे। अकाल तख्त के हुक्मां ते जांच कमेटी का गठन होया है। 1 महीने के अंदर अकाल तख्त साहिब नूं इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो दस दी कि गुरुद्वारा रामसर साहिब तो 267 सरूप गायब होने का यह मामला है। लोड़ मुताबिक दोवां नूं एचजीपीसी के साबका ते मौजूदा मैंबरां, विद्वानां ते अकाउंट के माहरां की भी मदद मुहैया करवाई जाएगी। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप गायब होने के मामले के विच एचसी की सेवा मुक्त जज नविता सिंह नूं इसका जिम्मा सौंपया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील ईशर सिंह भी उन्होंने सहयोग देणगे। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजीव, आखिरकार हुण इसदी पूरा जिहड़ा जिम्मा सौंपया गया है हाईकोर्ट की सेवा मुक्त जज नविता सिंह नूं, सो हुण ये आस की जा सकती है कि जल्दी इहदे विच दुध दा दुध ते पानी दा पानी होवेगा इस मामले च? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, जदों तो ये मामला सामने आया पहला तो एचजीपीसी जो है वो साबका जो सुपरवाइजर सी कवलजीत सिंह उसके हल्फिया बयान नूं लैके इस मामले नूं रफा दफा और ठंडा करन दे मूड दे विच सी। पर उस तो बाद जदों कुछ होर जथेबंदियां ने इस मामले नूं चुक्या और अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे कोल भी शिकायतां पहुंचियां तो उन्होंने उदों ही ये गल कही सी कि सब कमेटी जिहड़ी इसकी रिपोर्ट सौंपे। पर उस तो बाद एचजीपीसी वालों एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है अंतरिम कमेटी की, जिस दे विच ये फैसला लिया जाता है कि सारे इख्तियार हुण ज्ञानी हरप्रीत सिंह दिते जांदे ने और वो किसी रिटायर्ड सिख जज तो इसकी जांच करवाउण। तां अज अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों एक ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि वड्डा आदेश जारी किया गया। और सब तो वड्डी गल यह है कि उन्होंने वालों जिहड़ी ये गल कही गई है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसकी जिहड़ी जांच रिपोर्ट है वो दिती जानी चाहिए, क्योंकि बहुत वड्डे सवाल एचजीपीसी की कारगुजारी से खड़े हो रहे हैं। पूरे संसार भर दे विच जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने या जिथे जिथे भी जिहड़े भी भावें किसी भी धर्म के नाल संबंधित लोग होण जिहड़े कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा नूं मनदे ने, जो उन्हां नूं अपना गुरु मनदे ने, तां उन्हां दे मन दे विच एक रोस सी कि इस तरीके दे नाल जेकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप गायब होंदे ने और किसी नूं भी उसदे लई जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता तो बहुत वड्डे सवाल खड़े हो रहे थे। पर अज अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों ये आदेश जारी किए गए हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इसकी पूरी जिहड़ी जांच है उसकी रिपोर्ट दी जाए और इस जांच की जिम्मेवारी जिहड़ी वो रिटायर्ड जज नविता सिंह नूं दी गई। और ये देखना होएगा कि 1 महीने तो बाद जिहड़ी जांच रिपोर्ट आएगी उसदे विच किहड़े-किहड़े लोग दोषी पाए जाते हैं। जी ठीक है राजीव, पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप गायब होने के मामले के विच हाईकोर्ट की सेवा मुक्त जज नविता सिंह नूं इसका जिम्मा सौंपया गया है। उत्थे तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील ईशर सिंह भी उन्होंने सहयोग देणगे ते अकाल तख्त के हुक्मां ते इस जांच कमेटी का गठन किया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर अकाल तख्त साहिब नूं इस कमेटी के वल्लों रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो हुण ये आस की जा सकती है कि इस मामले के विच जल्दी ही निपटारा होवेगा, जल्दी असली तत्थ सामने आउणगे, जल्दी ही दुध दा दुध ते पानी दा पानी होवेगा। रुक करते हैं अगली वड्डी खबर दा। अकाल तख्त साहिब
ਸੋ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਉਲਟੂਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ। ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਕਜ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਝਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬਤਾ ਕੇ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਕਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਹੋ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਣ। ਵੀ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਛੱਡਣ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ISI ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖ ਪਰਮ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਝੇ ਪਰਾਏ ਸ਼ੋਲੋਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਤਿਸ਼ੇ ਗੁਲ ਸੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਨੂ ਸ਼ੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ। ISI ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ a post makes a man, but here let's hope, I hope and I pray that maybe the post will make the man। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ?
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो इस वेले चरणजीत बराड़ जुड़े हुए ने। जी बराड़ साहब, तुसीं भी बयान जरूर सुन लिया होवेगा सुनील जाखड़ दा। उन्होंने इत्थों तक कह दिता है कि जे उन्होंने अपनी साख बचाउणी है, अकाल तख्त साहिब की साख बचाउणी है, तो सुखबीर सिंह बादल नूं पंथ चों छेक देण। की कहोगे इस ते? देखो मेरी एक बेनती है, पहला तो साडी बदकिस्मती ऐसी हालात बने पे और डिस्कस भी जिहड़े चैनल साहिबान जां मीडिया सारा इस गल ते कर रहा है कि जाखड़ साहब के पिता जदों श्री अकाल तख्त साहब ते हमला किया तो उस वेले इन्हां दे पिता श्री ने बयान दिता, किसी ने 2 करोड़ लिखिया ते किसी ने 10 लाख लिखिया भी जे 10 लाख जां मतलब किसी ने 2 करोड़ कोड किया भी जे सिखां नूं मारना भी पिया तो देश की प्रभु भूषता ते अखंडता लई कोई साडे लई वड्डी गल नहीं। ते इन्हां दी पार्टी ने लिखती हुक्म करके श्री अकाल तख्त साहब ते फौज चाड़ी। आजाद भारत दे विच पहली बारी होया और उन्होंने ढाटेरी किया, हजारां दा कतलेआम किया। अज वो पार्टी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं कोई सलाह दे सकती है जां वो पार्टी कोई पंथक मुद्दों ते गल कर सकती है जी। मैं कहना कि इन्हां भावें बिट्टू होवे ते भावें जाखड़ साहब होण, इन्हां नूं बाज आउणा चाहीदा अपणीआं इन्हां गल्लां दे उत्ते जिहड़े साडे जथेदार साहब ते किसी भी किस्म दा कोई किंतु परंतु करदे आ जां साडे कोई मामलिਆਂ 'ਚ दखल दिंदे आ। अच्छा बराड़ साहब, नाल ये भी अहम सवाल है, सुनील जाखड़ के वालों भी कहा गया जिवें कि जथेदार साहब ने पिछले दिन बयान दिता, तुसीं भी सुनिया होवेगा कि उन्होंने कहा है कि देश दे विच घट गिणती सुरक्षित नहीं है। तो जाखड़ ने सवाल किया है कि जे वाकई घट गिणती सुरक्षित नहीं है तो फिर हरसिमरत कौर बादल तो अस्तीफा क्यों नहीं दिवाउंदे? देखो मेरी बेनती है, ये ना जदों तुसीं जथेदार साहब की एक लाइन चक लैंदे हो, उन्होंने आज़ादी तो बाद दीयां सारियां घटनावां गिणदे है। 52 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और घट गिनतियां जिन्नियां कांग्रेस पार्टी के समय नहीं बराड़ साहब वो मौजूदा हालातां दी गल करदे ने, अज दे दिनां दी गल करदे ने, जदों बोलिया जांदा है तुसीं सुणदे नहीं ना जी, पूरा यही गल है। नहीं असीं विस्तार दे नाल सुण चुके हैं, बहुत बार सुण चुके हैं। मैं बेनती ये करदे हां, उन्होंने सारे घटना चक्कर ते जिहड़ा हैगा बयानात कीता है कि जिहड़ा पंजाब आ जां सिख आ जां घट गिनतियां वो इस गल दे विच रहिंदियां। और जे साडे जथेदार साहब ने कोई इंडिपेंडेंट उन्हां कोले कोई पहुंच करदा, जे कोई उन्होंने बयानात कीता है ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ है और खास करके मैं मीडिया ਨੂੰ भी बेनती करूंगा कि साडे जथेदार साहब ਨੂੰ ਤੇ श्री अकाल तख्त साहब ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਜੇ 14-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ श्री अकाल तख्त साहब ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਜ 'ਚ ਛੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ कि ਜਿਹੜਾ बार-बार ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ GST ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ।
ਐਸੀ ਸੈਂਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਠੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ- ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘਿਓ ਦੇ ਟੀਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ 37 ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੀਗੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਬਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਬਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ 2020 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝੋਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਆਂ ਚਿੱਚੜ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ 2000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 700 ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ? ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।